آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک بحریہ کے کردار کا اعتراف۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کراچی آمد۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آپریشن بنیاد مرصوص میں کردار ادا کرنے والے پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقاتیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ۔ تو آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک بحریہ کے کردار کا اعتراف۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کراچی آمد ہوئی۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آپریشن بنیاد مرصوص میں کردار ادا کرنے والے پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت 6 گھنٹے طویل خصوصی اجلاس ہوا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 12 اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی خود منظوری دی۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ کارکردگی میں ہمارا مقابلہ کسی سابقہ حکومت سے نہیں، خود سے ہے۔ مجموعی پرفارمنس بہتر رہی مگر بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ کرپشن کے خلاف جامع کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ عوام میں ریلیف کا حقیقی احساس ہی کامیابی ہے۔ مزید کہا ارکان اسمبلی میں بھی اپنے اضلاع میں بہتری کی تعریف کرتے سنائی دیے گئے ہیں۔ کمشنر اور ڈی سی کو پرفارمنس کے لیے مکمل آزادی دی۔ کسی کو فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بھارتی جوہری دنیا بھر میں بے نقاب کرنے کا مشن۔ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینی ہم منصب نے دو طرفہ امور اور جنوبی ایشیا میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین روانگی سے قبل اسحاق ڈار نے کہا بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا ہے۔ دنیا جان چکی ہے پاکستان پر عائد تمام الزامات غلط تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں۔ بھارت اسرائیل نہیں ہے اور پاکستان فلسطین نہیں۔ بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے گا یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل مزید تیز ہوگا۔ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے لیکن نئی دہلی باندھنے کو تیار نہیں۔ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بجائے جبر سے اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی راولپنڈی میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش کا آمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ایئر چیف نے عثمان یوسف شہید کے سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر دشمن کے حملے کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور جام شہادت نوش کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ کیا۔ مسلح افواج کے زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ سربراہ فضائیہ کو زخمیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ M12 سیالکوٹ تا کھاریاں موٹر وے منصوبے کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پروجیکٹ 4 سالوں تک فائلوں تک محدود۔ پروجیکٹ کی لاگت میں 364% اضافہ ہوا ہے۔ حسن رضا بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں سرکاری دستاویزات سے کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ M12 سیالکوٹ تا کھاریاں موٹر وے منصوبے جو ہے وہ 4 سالوں تک فائلوں تک محدود رہا۔ پروجیکٹ کی لاگت میں 364% اضافہ ہوا۔ سیالکوٹ تا کھاریاں منصوبہ 22.50 کروڑ روپے سے بڑھ کر اب 82 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ چناب دریافت پر جو ہے پرپل کی ہائیڈرولک ماڈل اسٹڈی اور زمین کے حصول میں تاخیر اور متعلقہ وزارت کی جانب سے بروقت اقدامات نہ کرنے کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا ہے، جبکہ اب اس منصوبے کو مزید 4 لینڈز کے بجائے 6 لینڈز کی بھی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اور ایس آئی آر سی فورت کی جانب سے مزید ایکشن لیتے ہوئے آئندہ اجلاس میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ جو اگر دیکھا جائے تو یہ 2021 مارچ میں تحریک انصاف کی حکومت میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس ٹائم 22.5 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا۔ آج اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ کر 82 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ اب 4 کی بجائے 6 لینز بنائی جائیں گی۔ بہت شکریہ حسن آپ کا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز سعدی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ جو دوست یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تحریک انصاف کے بہت سے اراکین تحریک لانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مطمئن ہوں اور بطور اسپیکر میرا کردار سب کے سامنے ہے۔ موجودہ حالات میں قومی یکجہتی کی فضا قائم ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وطن کے دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہمارے حقیقی ہیروز ہیں۔ دشمن کو بتا دیا کہ پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے تحفظ پر پوری قوم یکجا ہے۔
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अदम एतमाद की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, हमने कभी भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद का नहीं कहा। मैं नहीं जानता असद कैसर ने ये किस अंदाज में कहा, मगर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मगर मुज़ाकरात होने चाहिए। मज़ीद भी कहा कि बानी पीटीआई से किसी भी गैर सियासी शख्स की मुलाकात की भी तरदीद की। हमने कभी नहीं कहा कि हम आदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ सर। लेकिन उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, तो इसका मतलब पार्टी में कोई इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं कि पार्टी में मुख्तलिफ नहीं, उन्होंने किस अंदाज में कहा है, क्योंकि कोई हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। सर दूसरी बात ये बताइएगा कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई इमरान खान की मिलने की कोई उम्मीद या कोई बानी पीटीआई ने कुछ कहा हो कि मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ? देखो, वो खान साहब के साथ मेरी मुलाकात होती है, हम इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। खान साहब के इंस्ट्रक्शन में बाहर जिक्र नहीं करता, पर आप दुआ करें हालात बेहतर हो। सर कोई लग रहा है कोई बैकडोर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं बानी पीटीआई? देखो, फिलहाल तो नहीं हो रहे, अलबत्ता मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। कोई आखिरी सवाल सर, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई से अडयाला में कोई किसी गैर सियासी शख्स की मुलाकात हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी भी बिल्कुल तरदीद करता हूँ। खान साहब के साथ किसी भी गैर सियासी सारी मुलाकातें ये जो हमारी होती है, इसके अलावा और कोई मुलाकात नहीं हुई। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का कहना है कि भारत के हमले के खिलाफ हुकूमत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुनिया को बताने के लिए सिफारती सतह पर कमेटी बनाई। बदकिस्मती से कमेटी में अपोजिशन से कोई नाम शामिल नहीं किया गया। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया, अपोजिशन को साइड लाइन कर दिया गया। अब नई रिवायत डाल दी है, भारत ने अपनी कमेटियों में कांग्रेस के अरकान को शामिल किया। एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है, और उसमें न शामिल करके अगेन मैं कहता हूं हमारे नाम बिल्कुल आज डालें ही नहीं। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। आप उन्हीं को भेजें जो कि आप समझते हैं कि एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे, वो हम सबको पता है, अभी से पता है। ये आपने एक नई रिवायत डाली है कि अपोजिशन को बिल्कुल साइड पे कर दो, कि हम जो कि एक लेजिटिमेट पाकिस्तान के लोगों के लेजिटिमेट नुमाइंदे हैं, हम अपनी मुल्क की जिम्मेदारी को कभी भी सियासत में नहीं लाएंगे, और हम अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हम अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पे भेजेंगे। लेकिन ये क्या अच्छा लगेगा कि हुकूमती सतह पे अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है? ऐसे में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हुकूमती वफ़द इत्तेहादी अराकीन पर मुश्तमिल है। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। हमने ये तजावीज़ दे रखी है। अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। वो गवर्नमेंट डेलीगेशंस ही होते हैं, दोज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो ट्रेरी में मौजूद जो इत्तेहादी जमातें हैं सर, उनके अरकान पर मुश्तमिल हैं। ऑलरेडी ये तजवीज़ हमने भी दे रखी है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ़रीक़ैन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा जाते हैं, और एक अच्छी आवाज़ बनती है उससे, और यही रस्म रवाज भी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपोजिशन का कि उन्होंने एक ऐसे वक्त पे जबकि मुल्क जंग की हालत में था, कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.4% मुकर करने की तजवीज़। आइंदा बजट में ज़राई शुबे का हदफ 4.8%, सनती शुबे की तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़ पेश की गई है। नए माली साल के मुआशी हदाफ की तजावीज़ के लिए APCCI 26 मई को होगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा बजट में ज़राई और सनती शुबे दोनों का हदफ 4.8% रखने की ज़राई के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए खिदमात के शोबे का हदफ 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नए माली साल के मुआशी अहदाफ की तजावीज़ के लिए APCC 26 मई को होगी, जिसके बाद आइंदा साल के मुआशी अहदाफ की खत्मी मंजूरी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल से ली जाएगी। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के लिए ज़राई शोबे की पैदावार का हदफ 2% मुकर्रर है। सनती शोबे का पैदावारी हदफ 4.4% रखा गया है, और रवा माली साल खिदमात के शोबे का पैदावारी हदफ 4.1% मुकर्रर है।
आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में आइसक्रीम शॉप पर दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान मुलाजिम जाम हक हो गया। 18 साल मकतूल आबिद ने कुछ रोज कबल ही आइसक्रीम शॉप पर मुलाजिमत शुरू की थी। दुकान मालिक की फायरिंग से एक डाकू मौके पर मारा गया। शहबाज खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में डाकू राज बरकरार, डाकुओं ने फायरिंग करके एक और घर उजाड़ दिया। औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के करीब आइसक्रीम शॉप पर डकैती के दौरान मुलजिमान और दुकान मालिक के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में दुकान का एक मुलाजिम 18 साल आबिद शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। फायरिंग तबादले में एक डाकू हलाक जबकि उसका साथी फरार हो गया। बच्चा बिल्कुल हमारा सही 20-25 मिनट तक वो बिल्कुल सही अपने दम पे बैठा रहा। बच्चे की जान हमारे सामने चले गई। अब्बासी वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो एमएलओ के चक्कर में रुके रहे। आबिद गैर शादीशुदा और 9 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर था। मकतूल के लवाकिन ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। जो भाग गया उसको भी गिरफ्तार करके यानी कि सामने लाया, आवाम के कटहरे में लाया जाए, जाके इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो जिनके घरों को उजाड़ते हो खुदा इनके घरों को नेस्तो नाबूद करे, जो इन ऐसे गरीबों के साथ जो जुल्म करते हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त अदनान के नाम से हुई, जबकि फरार मुलजिम की तलाश जारी है। रवां साल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं की फायरिंग से जांबाज शहरियों की तादाद 43 हो गई।